सतगुर माहे समाना एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद फरीदा रोटी मेरी काठ की लावण मेरी भुख जिन्ना खादी चौपड़ी कणे सहणगे दुख रुखी सुखी खाए गए ठंडा पानी पियो फरीदा देख पराई जो पड़ी ना तरसाए जियो अज ना सुती कंत स्यों अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछों डोहागणी तुम क्यों रैन विहाए सहरे टोई नाल है पेय नाही था फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाम सहर टोई नाल है पेय नाही था फिर वातड़ी ना पुछई तन सुहागण नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की
फतेह। सलोक शेख फरीद के इस बाणी दे विचों जो अज आप जी ने 4 सलोकां दा पाठ सरवण किया है, ये 1379 अंग ते दर्ज है। इन्हां 4 सलोकां दी विचार भाई तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। संगत वालों प्रबंधक सेवादार वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 2 तरीक 2 अगस्त इस पावन अस्थान का जो सब तो बड़ा दिन है, गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब। इसे ही स्थान पे 1 तरीक शाम नूं रात 11 बजे तक, 2 तरीक अमृत वेले तो लैके रात 11:30 बजे तक बहुत चाह उमा शरधा सत्कार दे नाल मनाया जाएगा। बहुत सुंदर लाइटिंग होएगी, फुलों की सजावट होएगी, गुरु के लंगरां दीयां सेवावां होणगीआं। सो मेरी सारिआं नूं बेनती है कि बजाए कि आपां सड़कां ते संगत नूं खड़ा करिए, स्टाल साड़ी मर्यादा नहीं है। साड़ी मर्यादा लंगर है। तुसी होले महल्ले ते वेख्या होएगा, भावें 200 लंगर लगा होवे पर सिस्टम वही है कि पंगत विच बैठ के छकोगे। लाइनां विच लग के खाना वरताउणा मजबूरी तो हो सकती है करोने करके, पर मर्यादा नहीं है। सो आओ आप सारे गुरु पिता महाराज दे पावन गुरपुरब दीयां खुशियां बख्शिशां अपनी झोली विच पवाइए। गुरु के लंगरां वास्ते रसद कड़ा प्रसाद की देग वास्ते देसी घ्यो की सेवा आप जी कर सकते हो। गुरुद्वारा बाला साहब जो गुरु पातशाह महाराज जी के पवित्र नाम तो हॉस्पिटल बन रहा है, उसका दूजा चरण है 125 बिस्तरियां का, जो 2 महीनों के सीमित समय विच लोड़वंदां लई खोलिया जा रहा है। उत्थे बैड तो लैके वेंटीलेटर तक कोई भी सेवा आप जी कर सकते हो। इमारत की सेवा जथेदार बाबा बचन सिंह जी करवा रहे हैं। सारी संगत को बेनती है कि भाई मास्क पा के रखो। महंगे या सस्ते वस्त्र नहीं, आप जी कोई भी पा के आ सकते हो, पर निकरां पाटियां पैंटां खास करके भैनों का अद्धे अधूरे कपड़े पा के आना ये साड़ी मर्यादा नहीं है। इस गल का हर एक नूं ध्यान रखना चाहिए। वीरां नूं भी बेनती है, महाराज ने केस बख्शे ने, सिर पे जूड़ा करो, दमाले दस्तारे सजाओ, पर केसां दियां तुसी गुत्तां बनाओ, बीबियां वर्गे जूड़े करो, पैरां दियां जराबां सिर ते पाओ। ये हक तुहानूं नहीं दिता जा सकता। हर माँ बाप नूं, हर सिख नूं निजी तौर पर हर सिख जथेबंदी नूं बेनती है कि नूं तगड़े हो के आपां रोकीए। सख्ती करनी चाहिए है सानूं, नहीं तो दिन दूर नहीं। एक पासे विदेशों में बैठे सिख टर्बन डे मनाउणगे, एक पासे इत्थे असीं इन्हां जराबां वालियां दे नाल उलझदे रहांगे, क्योंकि वेखा वेखी का चलन बहुत हुंदा। चंगी गल असीं देर नाल सिखदे हां, माड़ी झट सिख लैंदे हां। ये अगे ना वधे, इसनूं रोकना चाहिए।
अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ कंचन नारी मह जियो लुबत है, मोह मीठा माया घर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया। हर प्रभ चित न आवई, क्यों छूटा मेरे हर राया। मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे, मेरे राम एह नीच कर्म हर मेरे। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। गुणवंता हर हर दयाल, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। जुगह जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालक, वालिए कुल आलम शब्दा अवतार, सर्ब सांझी वालता दे रहबर गरीब नवाज सतगुरु साहिब। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, सच्चे पातशाह जियां दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा साहिब श्री बंगला साहिब जी विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰਾਮਤ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ श्री वाहिगुरु साहिब जी। फरीदा रोटी मेरी काठ की,
ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨਾ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤਾਇਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਮਾਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ 12-12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਵਾਜਾ ਬਖਤਿਆਰ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਕਾਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਕਪਟਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਭੇਦਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੱਠ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੁਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਬੀਆਬਾਨ ਸੁਨਸਾਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਧਾੜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਪਦਾਰਥ ਲੁੱਟ ਕੇ, ਖੋਹ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਸ ਪਰਸਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਭੋਗਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਖ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਹੀ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਦੁਰਲਭ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਆਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਟੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬੜਾ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁ ਅਰਥੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਵ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ, ਇੱਕ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ। ਕਾਠ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲੱਕੜ, ਤੇ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੁੱਖ।
ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਆਦਿਕ ਮੈਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਤੁੱਛ ਵਸਤੂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਲਾਵਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿਕ ਲਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜੋ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਵਣ, ਉਹ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਕੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਲਸਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੀ 36 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਭਾਵ ਕਾਠ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲਾਵਣ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਆਦਿਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੋਸ਼ ਹਨ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਸ਼ ਹੈ अन्नमय कोश, फिर है मानमय कोश, फिर है ज्ञानमय, फिर विज्ञानमय, फिर पंजवा है आनंदमय। एक मनुख है वो खाण दे वास्ते ही जिंदगी बतीत करता है, खाना ही उसकी जिंदगी का मकसद है, वो खाण वास्ते जिउंदा है। ते खाण वास्ते जिउण का कारण ही है भी अज मनुख की अवस्था, मनुख का स्वाद, मनुख की जरूरत इथों तक पहुँच गई है बई वो भख अपख सब खाए। वो जो खाण योग है वो भी खांदा है, ते जो खाण योग नहीं है वो भी खा रहा है। अज तुसी देखो संसार दे उत्ते मनुख कई प्रकार दे ऐसे भोजन इजाद करके बैठा होया है। कईयां देशां दे विच इस तरह दा भोजन खाधा जांदा है जो मनुखता दे वास्ते नहीं समझिया जा सकदा। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਅੰਨਮੈ ਕੋਸ਼, ਰੋਟੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਲਿਓ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਕੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਵਣ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਭਾਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਸੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਸ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘਣੇ ਬਹੁਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਹੈ,
ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮਹਿ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਸ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ, ਧੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ, ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਛਕਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ। ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ। ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਰਾਹ ਭੀੜੈ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ। ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ, ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਛਤਾਵਾ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਲਾਵਣ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ 36 ਪਦਾਰਥ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਰੁੱਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਰੁੱਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਭੋਜਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋ ਲਕਸ਼ਣ ਹਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਰੁੱਖੀ ਸੁਖੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਭਾਵ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ੀਤਲ ਜਲ ਰੂਪੀ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜਿਉ। ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, 5 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ ਉਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਭਗਤਾਂ ਤੈਸੈ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੋ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਠਿਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਤੰਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ, ਕਿ ਪਰਾਈਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ, ਪਰਾਇਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਤਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਝੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਢੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। हे ਭਾਈ, ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਜ਼ਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ, ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਬਧ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਗ ਲੇਖਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤੀ, ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਖਾਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੇ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ 100% ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
भी साडा बापू साडा पिता साडियां जरूरतां पूरियां नहीं कर सकदा, साडा मन इच्छित सानू खवा नहीं सकदा, पवा नहीं सकदा, साडियां लोड़ां नहीं पूरियां कर सकदा। ये अक्सर असी देखते हैं, अक्सर साडे समाजिक जीवन दे विच ये जिहड़ियां गल्लां हन वो परिवार दे विच तकरार दा कारण बनदियां हन, दुख दा कारण बनदियां हन, झगड़े दा कारण भी बन जांदियां हन। पर बाबा शेख फरीद साहब समझाउंदे रुखी सुखी खाए कै ठंडा पानी पीओ भाई। जिथे परमेश्वर ने रखिया है, जिस अवस्था विच उन्हें रखिया है, जो भी दिता होया है ओदा हुक्म है, ओदी रजा है। ओदी रजा विच रहिंदे होए जिथे परमात्मा ने सानू रखिया है उथे रहना चाहिदा है। फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो। ते दूसरे दी चोपड़ी देख करके, दूसरे दे छत्ती पदार्थ देख करके अपने जी नू तरसाना ललचाना जिहड़ा है ये योग नहीं है, ये योग नहीं है। क्योंकि अज वर्तमान दे विच मनुख जिहड़ा है वो अपने वल झात नहीं मारदा, दूसरे वल ध्यान ज्यादा रखदा है, दूसरे वल ज्यादा देख। अपने दुख तो मनुख उन्ना दुखी ना होवे पर दूसरे दे सुख नू वेख करके मनुख ज्यादा दुखी रहिंदा है। इस करके अपना ध्यान अपने विच ही रखना चाहिदा है, अपनी सुरत अपने अंतःकरण दे विच रखनी चाहिदी है, जिहदे नाल जीवन दा विकास हुंदा है, जिहदे नाल जीवन दी तरक्की हुंदी है। सो बाबा शेख फरीद साहब बख्शिश करदे पराइयां चोपड़ियां देख करके, पराए पदार्थ देख करके अपना जी नहीं तरसाना चाहिदा। सतगुरां दी बाणी दा फरमान है, हर रुखी सुखी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले। ਜਦੋਂ रुखी सुखी खा के भाव संतोखी जीवन दे सहित मनुख परमात्मा दे नाम नू संभालदा है, हर अंतर बाहर नदर निहाले, फिर परमात्मा दी नदर ओदे ते हर समय हो जाती है। गरीबी कट्टण वाला भी परमेश्वर है, दातां देण वाला भी परमेश्वर है, दुख दूर करने वाला भी परमेश्वर है, सब परमेश्वर दे हाथ विच है। इस करके सतगुर बाणी अंदर फरमाउंदे, हर रुखी सुखी खाए संभाले। जेड़ा मनुख जो परमात्मा ने बख्शिया है उहदे विच संतुष्ट रह के भी परमात्मा दा सिमरन करदा है, हर अंतर बाहर नदर निहालै। सतगुर कहिंदे, खाए खाए करै बद फैली, जान विसू की वाड़ी जियो। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਉ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਮਨੋਰਥ है। यही उपदेश पातशाह ने सानू बख्शिश किया। सतगुर पातशाह बख्शिश कर दे, हर रुखी सुखी खाए संभाले, हर अंतर बाहर नदर निहाले। परमात्मा अंदर बाहर हर वेले तेरे ते नदर करेगा। तू परमात्मा दा सिमरन कर, दूसरियां दी देख करके अपने जी नू ना ललचा, अपने मन नू दूसरियां दे सुख दे नाल जोड़न दी बजाए तू परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़, जिदे नाल ओ तेरे घर भी आ जाएगा जो तू दूसरियां दे घर विच देखदा है। इस करके बाबा शेख फरीद साहब कहिंदे, फरीदा देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जियो, अपना जी ना तरसाउणा कर भाई। अज ना सुती कंत सियो, अंग मुड़े मुड़ जाए। बाबा शेख फरीद साहिब बहुत लंबा समा खुदा दी बंदगी विच रहे हैं, पर देही है, शरीर है, शरीर दे उत्ते कई बार ढिल मठ हो जाती है, कोई आलस आ जाता है, कोई रोग आ जाता है, थकावट हो जाती है। इसे तरह बाबा शेख फरीद साहब एक दिन अपना नेम खुंझ गए, नेम नहीं कर पाए, लेट हो गए। ते बाबा शेख फरीद साहब उस अवस्था का कथन इत्थे कर रहे हैं। उस अवस्था नूं कथन करते हुए बाबा शेख फरीद साहब इत्थे कहिंदे, अज ना सुती कंत सिओ। कंत तो भाव पति रूप परमेश्वर तो है, ते सुती तो भाव जीव रूप इस्तरी।
ਪਤੀ ਦਾ ਸੰਗ ਭਾਵ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਣਿਆ, ਅੰਗ ਮੁੜਿਆ ਮੁੜ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਨੇਮ ਹੈ ਉਹ ਖੁੰਝਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਰਾਹ ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਨੇਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇਮ ਤੋਂ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੇਮ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਾਵੈ, ਫਿਰ ਚੜੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਓ ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਮੁੜੇ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਰੂਪੀ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਫੁਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਡੋਹਾਗਣੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਿਤਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੇਮ ਖੁੰਝਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਡੋਹਾਗਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਹਾਗਣ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਰਾਇਣ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਇਹ ਮਨ ਹੋੜੀਐ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰਹੁ ਚਿੰਤਾ ਤਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਲ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਇਨ ਤਿਨਾ ਭਿਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ
ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਬੇਫਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੌਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਧਰਿਆ। ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰਿਜ਼ਕ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਨਾ ਰੱਖ, ਡਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦਿਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਬਿਆਦ ਮਿਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ ਪ੍ਰਭ ਭੈ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੋਚੈ ਬੁਰਿਆਈਆਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਦਾ ਮੂਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਮਨ ਜੋਤ ਦੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਸੁੱਤੀ ਕੰਤ ਸਿਉ, ਅੰਗ ਮੁੜੈ ਮੁੜੇ ਜਾਏ। ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਰੂਪੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁੜ ਮੁੜ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਦੁਹਾਗਣੀ, ਤੁਮ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਬਹੁਤ ਮੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਯੋਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਵਿਛੋੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਹੁਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ, ਪਈਐ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਸਾਹੁਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ। ਸਾਹੁਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਈਆ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਤੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਤ ਲੋਕ। ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅਧਰਮੀ ਹਨ। ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਹੁਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ, ਪਈਐ ਨਾਹੀ ਥਾਓ। ਪਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਓ। ਧਨ ਭਾਵ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ। ਐਸੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਿਨੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਅਡੰਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਗੁਣੀ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ। ਤੇ ਐਸੀ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਭੇਖ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਭੇਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੀ, ਲੋਭੀ, ਲਾਲਚੀ ਸਵਰੂਪ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਐਸੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਨ, ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਹੈ। ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਏ, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਡੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਦਿਖਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਹੈ ਮੇਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸਾਹੁਰੈ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਢੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਜ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਾਲਚੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਈਆ ਨਾਹੀਂ ਥਾਓ, ਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਦਾਉਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਉਹ ਅਡੰਬਰੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ। ਐਸੀ ਜੋ ਧਨ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਦਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ, ਨਾਮ ਸੁਹਾਗਣ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਵਸਤਰ ਚਿੱਟੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜੇ ਬਗਲੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ। ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਾਹਦੀ ਸੁਹਾਗਣ ਹੋਈ? ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੰਨ੍ਹ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ, ਸਾਧੂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਵਾਸਲਾ, ਕੱਢ ਵਾਸ ਲਈਜੈ, ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਹਕੇਰੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਵੀ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤਾਇਤ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਹੈ। ਭੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਫਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ। ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਤੜੀ ਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧੋਖੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਤਨ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾਏ, ਜੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾਏ, ਜੇ ਸਾਧੂ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਜੇ ਸੰਤ ਦੇ ਸੰਤਗਿਰੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਉ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਮ ਰਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਣੀ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ, ਛੁੱਟਾ ਤਿਲ ਬੁਆੜ ਜਿਉ ਸੁਣਿਆ ਅੰਦਰ ਖੇਤ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈਏ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਲਪ ਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਬਖਸ਼ੋ ਆਸੀਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ